Good morning, students. Now we are going to biozoology class. First lesson, living world, Uyirulagam. Previous class we are discussing about the classical taxonomical tool. The classical taxonomical tool include the taxonomical keys, museum, zoological parks, marine parks, and printed taxonomical tools. These are all we are briefly explained the previous class. இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் பாரம்பரிய வகைப்பாட்டு கருவிகள் என்பதை பார்த்தோம். அவற்றில் வகைப்பாட்டு திறவுகோள்கள் டாக்ஸானமிக்கல் கீ, அருங்காட்சியகம் மியூசியம், விலங்கியல் பூங்காக்கள் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க், கடல் பூங்காக்கள் மெரைன் பார்க், அச்சிடப்பட்ட கருவிகள் printed taxonomical tools. These are all the already explained. Now this class the molecular taxonomical tools. With the help of this the molecular, when the organism classified, so it's known as the molecular taxonomical tools. Molecular taxonomical tools. So the technological advancement has helped to evolve the molecular taxonomical tools from the classical tools to molecular tools. Classical tools to molecular tools. புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி பாரம்பரிய வகைப்பாட்டு கருவியிலிருந்து மூலக்கூறு அளவிலான வகைப்பாட்டு கருவிகளை உருவாக்க உதவியுள்ளன. So then from the classical tools to molecular tools. Classical tools to molecular tools. பாரம்பரிய வகைப்பாட்டு கருவியிலிருந்து மூலக்கூறு அளவிலான வகைப்பாட்டு கருவிகளை உருவாக்க உதவியுள்ளன. இது புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி. So the technological advancement, the technological advancements used for this, from the classical tools to molecular tools. Then the accuracy and the authenticity is the more significance in the molecular tools. What is the importance of this the molecular tools? In this the molecular tools having this the accuracy and authenticity. அதாவது இந்த மூலக்கூறு அளவிலான வகைப்பாட்டு கருவிகள் அதிக துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகிய இம்முறைகளின் சிறப்பம்சங்களாகும். The following methods being used for the taxonomical classification. Taxonomical classification. The கீழ்கண்ட முறைகள் வகைப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. The first one is the barcoding. The molecular techniques and approaches such as the barcoding, a short genetic marker in an organism DNA to identify. அதாவது ஒரு உயிரின் டிஎன்ஏவில் உள்ள குறுகிய மரபு குறியீடுகளை கொண்டு அவ்வுயிரினம் குறிப்பிட்ட சிற்றினத்தை சார்ந்ததா என்று அறிய டிஎன்ஏ வரி குறியீடு தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது. DNA barcoding. So the DNA barcoding is used for with the help of this molecular technique. Molecular technique. With the help of this organism DNA to identify its belong to the particular species. Belong to the particular species. This is the importance of the barcoding. டிஎன்ஏ வரி குறியீடு. அந்த வரி குறியீடை கொண்டு ஒரு உயிரினின் டிஎன்ஏவினுடைய குறுகிய மரபு குறியீடுகளை கொண்டு அவ்வுயிரினம் குறிப்பிட்ட சிற்றினத்தை சார்ந்ததா. The particular species is the identify with the help of this the barcoding. ஒரு உயிரினம் ஒரு குறிப்பிட்ட சிற்றினத்தை சார்ந்ததா என்று கண்டறிய டிஎன்ஏ வரி குறியீடை வைத்து கண்டறியப்படுகிறது. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பார்கோடிங். பார்கோடிங் என்பது டிஎன்ஏ வரி குறியீடு. Then the next one is this DNA hybridations.
The DNA hybridations the measure the degree of the genetic similarity between the pools. Pools of the DNA. Pools of the DNA. Now the next one is the hybridations. DNA கலப்பு ஆக்கம். அதாவது ஒரு மரபு குழுமத்தில் உள்ள ஜீன்களுக்கு இடையான ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை டிஎன்ஏ அமைப்பு மூலம் கண்டறிய டிஎன்ஏ கலப்பு ஆக்கம் என்னும் தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது. Second one is the hybridation. In this the hybridation used for this the measure the degree of the genetic similarity. Similarity na ஒற்றுமை. Genetic similarity between the pools of the DNA sequence. Pools of the DNA sequence. ஒரு மரபு குழுமத்தில் உள்ள ஜீன்களுக்கு இடையான ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை கண்டறிய டிஎன்ஏ வரிசை அமைப்பு பயன்படுகிறது. ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை கண்டறிவதற்கு இந்த டிஎன்ஏ வரிசை அமைப்பு பயன்படுகிறது. அதனால் இவற்றை டிஎன்ஏ கலப்பு ஆக்கம் என்னும் தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது. டிஎன்ஏ ஹைபிரிடேஷன்ஸ். The DNA hybridation is used for this identify the genetic similarity between the pools and DNA sequence. Pools and DNA sequence. மரபு குழுமத்தில் உள்ள ஜீன்களுக்கு இடையான ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை டிஎன்ஏ வரிசை அமைப்பு கண்டறிய டிஎன்ஏ கலப்பு ஆக்கம் என்ற தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது. The next one is the DNA fingerprinting. To identify the individual from the sample of DNA by looking unique pattern in the DNA. Unique pattern in the DNA. Then second one is the DNA fingerprinting. DNA கைரேகை தொழில்நுட்பம். With the help of this, to identify the individual from a sample of a DNA looking a unique pattern in the DNA. Unique pattern, சிறப்புத்தன்மை. அதாவது இந்த டிஎன்ஏவில் உள்ள சிறப்பு அமைப்புகளை கண்டறிந்து ஒப்பிடுவதன் மூலம் உயிரினம் அடையாளம் காண டிஎன்ஏ கைரேகை தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது. சிறப்பு அமைப்புகளை அறிந்து ஒப்பிடுவதன் மூலம் உயிரினங்களை அடையாளம் கண்டறிய பயன்படுகிறது. With the help of the DNA fingerprinting is the looking at the unique pattern. Looking at the unique pattern. சிறப்பு பண்புகள் அல்லது சிறப்பு அமைப்புகள் கண்டறிவதற்கு இவை பயன்படுகிறது. Then next one is the restriction fragment length polymorphism RFLP. Analyze the different homologous DNA sequence that can detected by the presence of fragments and a different length after digestion of the DNA sample. After digestion of the DNA sample. The next one is the RFLP. A restriction fragment length polymorphism. Analyze the difference in homologous DNA sequence. Difference in the homologous sequence. அதாவது ஒத்தமைவு டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளில் வரிசை அமைப்பில் உள்ள வேற்றுமைகளை டிஎன்ஏ மாதிரிகளை பல துண்டங்களாக்குவதன் மூலம் அறிய இயலும். இம்முறைக்கு வரையறுக்கப்பட்ட துண்டங்களின் பல்வேறு தன்மைகளின் பகுப்பாய்வு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் length polymorphism analyze. Restriction வரையறுக்கப்பட்ட fragment துண்டங்கள் துண்டங்கள் fragment length polymorphism analyze பல்வேறு தன்மைகளின் பகுப்பாய்வு. அதனால் இவற்றை வரையறுக்கப்பட்ட துண்டங்களின் பல்வேறு தன்மைகளின் பகுப்பாய்வு எனப்படுகிறது. Restriction fragment length polymorphism analyze. இவற்றின் மூலம் ஒத்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளின் வரிசை அமைப்பில் உள்ள வேற்றுமைகளை டிஎன்ஏ மாதிரிகளை
பல துண்டங்கள் ஆக்குவதன் மூலம் அறியப்படுகிறது. டிஎன்ஏ மாதிரிகளை பல துண்டங்கள் ஆக்குவதன் மூலம் அவற்றில் உள்ள ஒத்தமைவு டிஎன்ஏ மூலக்கூறு வரிசையமைப்பில் உள்ள வேற்றுமைகளை டிஎன்ஏ மாதிரியை பல துண்டங்களாக ஆக்குவதன் மூலம் கண்டறியப்படுகிறது. எவற்றின் மூலம்? இம்முறைக்கு வரையறுக்கப்பட்ட துண்டங்களின் பல்வேறு தன்மைகளின் பகுப்பாய்வு எனப்படுகிறது. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த் பாலிமார்பிசம் அனலைஸ் எனப்படுகிறது. The restriction fragment length polymorphism RFLP analyze the different homologous DNA sequence that can detect by the presence of fragments of the different length of after the digestion of DNA sample. After digestion of DNA sample. அதாவது ஒத்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளின் வரிசையமைப்பில் உள்ள வேற்றுமைகளை டிஎன்ஏ மாதிரிகளை பல துண்டங்களாக்குறோம். அந்த டிஎன்ஏ மாதிரிகளை பல துண்டங்களால் ஆக்குவதன் மூலமாக ஒத்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறில் உள்ள வரிசை அமைப்பில் உள்ள வேற்றுமைகளை கண்டறிகிறோம். In this the technique is known as the restriction fragment length polymorphism எனப்படுகிறது. Then the polymerase chain reaction PCR, the sequence to the amplify a specific gene or portion of gene are used to the taxonomical tool. ஒற்றை ஜீனையோ அல்லது ஜீனின் பகுதியோ பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையை பயன்படுத்தி பெருக்கி பின் அதனை வகைப்பாட்டு கருவியாக பயன்படுத்தலாம். ஒற்றை ஜீனையோ அல்லது ஜீனின் பகுதியையோ பாலிமரேஸ் வினையை பயன்படுத்தி மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். அந்த ஒற்றை ஜீனையோ அல்லது ஒரு ஜீனோட பகுதியையோ பாலிமரேஸ் வினையை பயன்படுத்தி அதை மல்டிஃபை பண்ணுறோம், பெருக்கிறோம். ஆஃப்டர் தட் இஸ் we can use this the taxonomical tool. அதன் பிறகு அதை வகைப்பாட்டு கருவிகளாக பயன்படுத்துகிறோம். When this the polymerase chain reaction, the polymerase chain reaction PCR sequence to amplify gene or portion of gene. ஆம்பிளிஃபைன்னா பெருக்குதல். ஒரு ஜீனையோ அல்லது ஒரு ஜீனினுடைய பகுதியையோ பெருக்கிறோம், மல்டிஃபை பண்ணுறோம். எதை வச்சு மல்டிஃபை பண்ணுறோம்? வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் த பிசிஆர், பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். அந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷனை வச்சு அதை மல்டிஃபை பண்ணி ஆஃப்டர் தட் we can use it in this the taxonomical tool. அதன் பிறகு நாம் அதை வகைப்பாட்டு கருவிகளாக பயன்படுத்துகிறோம். Now we are discussing about this in this the topic, various subtitles. One is having this the barcoding, DNA hybridations, and DNA fingerprinting, and RFLP, restriction fragment length polymorphism, then PCR. These are all this the techniques of the identify this the organism. So these are all the molecular taxonomical tools. Molecular taxonomical tool. இவைகளெல்லாம் மூலக்கூறு அளவிலான வகைப்பாட்டு கருவிகள் எனப்படுகிறது. பர்டிகுலராக the DNA barcoding. DNA barcoding என்பது நம்ம ஏதாவது ஒரு பிஸ்கட்டோ மற்ற ஏதோ பொருள் வாங்கினோம்னா அது பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே ரேப்பரில் ஒரு கோடிங் போட்டிருப்பாங்க, பார் கோடிங். அதை வச்சு தான் அதனுடைய இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க. அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கும், கோடிங் இருக்கும். சேம் வே இந்த டிஎன்ஏ பார் கோடிங்கிறது குறியீடு. அந்த குறியீடை வச்சு தான் வரி குறியீடு. அந்த வரி குறியீடை வச்சு தான் அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனிசத்தை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டிஎன்ஏ பார் கோடிங். Now come to this the next one is the next one of the tools is the identify this the organism. The automated species identification tools. Last one is automated species identification tools.
சிற்றினங்களை கண்டறியும் தானியங்கி கருவிகள் automated species identification tool. This also is the identified this the organism. In this the tools. What are the tools of this? The cyber tools are, for example, DAISY, ALIS, ABIS, SPIDA, drawing wing. These are all the tools of the automated species identification of organism. இவைகளெல்லாம் கருவிகள். இந்த கருவிகளை கொண்டு சிற்றினங்களை கண்டறியும் தானியங்கி கருவிகளாகும். The first one is the ALIS. ALIS means expansions, automated leaf copper identification system. அதாவது தானியங்கி இலைத்தாவி கண்டறியும் தொகுப்பு. இலைத்தாவி, the some insects, ஒரு இடத்த இலையிலிருந்து ஒரு இலைக்கு தாவக்கூடியது. அப்போ இது வகை இந்த மாதிரியான இன்செக்ட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டூல்ஸ், that is called as the automated leaf copper identification system. Then second one is the DAISY, digital automated identification system. இம்முறையின் மூலம் தானியங்கி டிஜிட்டல் கண்டறியும் முறை, டிஜிட்டல் மூலமாக கண்டறிகிறோம். Then ABIS, automatic bee identification system. ABIS அது தானியங்கி தேனீ கண்டறியும் தொகுப்பு, தேனீக்களை கண்டறியும் தொகுப்பு. அந்த கருவிகள் தேனீக்களை கண்டறியக்கூடியது. திஸ் ஆர் ஆல் டூல்ஸ், கருவிகள். இந்த கருவிகள் ஒவ்வொரு ஆர்கனிசத்தையும், பர்டிகுலராக இன்செக்ட்ஸு ஆர் த பீஸ், பர்டிகுலர் பீஸ் and a leaf copper insects, these are all the identify, individually is the identify. Next one is this SPIDA, species identify automatically spider, wasp, bee wing character. SPIDA, species identification automatically spider, wasp and bees wing character. தானியங்கி முறையில் சிற்றினங்கள் கண்டறியப்படுகிறது. இவற்றில் முக்கியமாக சிலந்திகள், குளவி மற்றும் தேனி. ஸ்பைடர்னா சிலந்தி, வாஸ்ப் குளவிகள், தேனி பீஸ்னா ஜென்ரலாக தேனி, பீஸ்னா பூச்சிகள், ஜென்ரலாக தேனியை பர்டிகுலராக சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் திஸ் த ஐடென்டிஃபை, தானியங்கி முறையில் சிற்றினங்களை கண்டறியப்படுகிறது. தென் draw wing, honeybee wing identification. தேனீக்களின் சிறகுகளை வைத்து கண்டறிதல், தேனீக்களுடைய சிறகுகளை வைத்து கண்டறிதல். So the draw wing. And neo-taxonomical tools. Let's come to the 2 mark question one. This is based on this the electron microscopic image to study the molecular structure of the செல் ஆர்கனல்ஸ். அதாவது புதிய வகைப்பாட்டியல் கருவிகள், நியோ டாக்ஸானமிக்கல் டூல், புதிய வகைப்பாட்டியல் கருவிகள், நியோ புதிய, டாக்ஸானமிக்கல் வகைப்பாட்டியல், டூல்ஸ் கருவிகள், புதிய வகைப்பாட்டியல் கருவிகள் மூலம் செல் நுண்ணுறுப்புகளின் மூலக்கூறு அமைப்புகளை மின்னணு நுண்ணோக்கி வழி படத்தின் மூலம் அறிதல். இப்போ ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற நுண்ணுறுப்பு, இந்த நுண்ணுறுப்புகளை அமைப்புகளை மின்னணு நுண்ணோக்கி, எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், த இமேஜ் டு ஸ்டடி த மாலிகுலார் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்ஸ். The inside of the cells have the cell organelles. In this the cell organelles is the observed and studied with the help of the electron microscopy. அந்த உள்ள இருக்கிற செல் நுண்ணுறுப்புகளை மின்னணு நுண்ணோக்கியின் மூலம் கண்டறியப்படுகிறது. So that is called as this neo-taxonomical tools, புதிய வகைப்பாட்டியல் கருவி எனப்படுகிறது. Then ethology of taxonomical tools, நடத்தையியல் அடிப்படையிலான கருவிகள். ethology நடத்தையியல்,
The based on the behavior of the organism, it can be classified. For the example, sound of birds bioluminescence. உயிரிகளின் நடத்தை பண்புகளின் அடிப்படையில் அவற்றை வகைப்படுத்துதல் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக பறவைகளின் ஒலி, உயிரொலி உமிழ்தல். The example, sound of birds bioluminescence. Bioluminescence உயிரொலி உமிழ்தல். These are all examples of the ethology of taxonomical tools. நடத்தையியல் அடிப்படையிலான கருவிகள். The next one is the e-taxonomic resource. E-taxonomic resource. மின்னியல் சார்ந்த வகைப்பாட்டு கருவிகள். Enotaxa is the electronic resource for digital image and a description about species which developed by the Natural History Museum in London. அதாவது லண்டனில் உள்ள இயற்கை அருங்காட்சியகத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட இனோடாக்ஸா என்னும் மின்னியல் சார்ந்த மூலத்தின் சிற்றினங்களின் கணினி சார்ந்த படங்களும் விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. Which is the expansion of the Enotaxa, means the integrated open taxonomic access. This is the abbreviation of Enotaxa. In this, the Enotaxa is the electronic resource for the digital image and a description about their species which is developed by Natural History Museum in London. லண்டனில் உள்ள இயற்கை அருங்காட்சியகத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட இனோடாக்ஸா என்னும் மின்னியல் சார்ந்த மூலத்தில் சிற்றினங்களின் கணினி சார்ந்த படங்களும் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மூலம் கண்டறியப்படுகிறது. அதாவது லண்டனில் காணப்படுகின்ற இந்த அமைப்பு இனோடாக்ஸா என்ற அருங்காட்சியகத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட இனோடாக்ஸா என்னும் மின்னியல் சார்ந்த அமைப்பின் மூலம் சிற்றினங்களினுடைய கணினி சார்ந்த படங்களும் விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட சிற்றினங்களை நாம் கண்டறியப்படுகிறது. அப்போ மின்னியல் சார்ந்த மூலத்தின் மூலம் சிற்றினங்களை கண்டறியப்படுகிறது. With the help of this, the e-taxonomic resource, we can identify the particular organism. So that is called as the e-taxonomic resource. Where in London. இது எங்கு காணப்படுகின்றன? லண்டனில் காணப்படுகிறது. This class have a finish. The first lesson also is the finish. The next class we can go to the next lesson, second lesson, Kingdom Animalia. Thank you.